ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਆਗੇ ਲਏ ਛਡਾਏ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਕੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਹਾਬਲ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ
साधु है, कोई सन्यासी है, कोई हठी है, कोई जपी है, कोई तपी है। इन्हों ने अपने अपने तरीके दे नाल जप तप कीता, जोग साधनावां कीतियां, पर ये अपने मन नूं इन्हां विकारां तो छड़ा नहीं सके। मन इन्हां दा जिहड़ा काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे जंजाल विचों निकल नहीं सकिया। ये कारण कि वड्डे वड्डे जोगी भी हंकारी, वड्डे वड्डे धर्मी अखाउण वाले भी विकारी। उदा कारण कि मन इन्हां दे जंजाल चों निकल नहीं सकिया। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने हर एक नूं एक जुगती दिती, तरीका दसिया भी तुहाडा तरीका गलत है, क्योंकि मन इन्हां विकारां दे हत्थे चढ़िया है ते मन नूं छड़ाउणा है। असीं तन करके साधनावां कर रहे हां, तन करके असीं योग कर रहे हां, तन करके असीं जप तप कर रहे हां, पर तन दे नाल मन दा छुटकारा नहीं होना। जोगियां नूं इक्को गल समझाई सी कि जोगियो, तुसीं जिहड़ा जोग धारण कीता है ये तन ते धारण कीता है, ते मन जिहड़ा है वो तुहाडा विकारां दे हत्थ उन्हां दे काबू आया है, ते तुसीं जिहड़ा जोग कर रहे हो तन करके, ते तन दा कीता होया जोग मन उते असर नहीं करेगा। तुहाडा मन काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो छुटकारा नहीं पा सकेगा। फिर जोगियां ने पूछया, गोरखनाथ वर्गे पुछदे ने कि सानू दसो फिर जोग कमाउणा किवें है। सब कहंदे जिन्हों छड़ाउणा है जोग उन्हों कमाउणा पैना है। जिन्हें आज़ाद होना है इन्हां विकारां तो उन्हों नाम ते आउणा पैना है, भाव उन्हों योग साधनावां दे विच जुड़ना पैना है। जो जो तुसीं तन उत्ते धारण कीता है वो सारा कुछ मन ते धारण करो। जदों तुसीं मन उत्ते धारण करोगे तो इन्हां पंजां तो तुहाडा छुटकारा हो जाएगा। फिर तुसीं हंकार दी बोली नहीं बोल सकोगे, फिर तुहानू क्रोध नहीं आएगा। इसलिए सतगुरु महाराज जी कहते, तुसीं वड्डे वड्डे जोगी तां अखा रहे हो, पर मन तां तुहाडा हजे भी विकारां दे जंजाल विच है। हजे भी मन जिहड़ा उन्हां नू मन नू बेड़ियां पईयां होईयां ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां, उहदे तो छुटकारा नहीं मिलिया। इसलिए जो तुसी तन ते धारण कीता है उन्हों मन ते धारण करो। मुंदा संतोख चरम पत झोली, ध्यान की करे पे भूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। महाराज कहते आ मन उत्ते धारण करो। जे तुसी इनू मन उत्ते धारण करोगे तो वो जिदा नाम लैके तुसी ये मन उत्ते धारण करोगे, संतोख दियां मुंदरां पा के, ते फिर वो नाम तुहाडा सहाई होएगा ते तुहानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो छड़ा लेगा। ते दूसरी गल, जिहड़ा साडा लेखा होना है, उस जदों लेखा होना है उदों किसी ने सानू छड़ाउण नहीं आउणा। उदों किने साडा छुटकारा दिवाउणा है? परमेश्वर दे नाम ने। इस नाम साडा असल विच संगी कौन है? परमात्मा दा नाम, सदा अंग संग रहन वाला। जिन्ने भी साडे अंग संग रहन वाले संगी साथी ने, ये सदा वास्ते नहीं। सब तो वड्डा साडा संगी कौन है? साडा अपना ही ये शरीर, जिहड़ा हर वेले इस जिंद दे नाल रहिंदा है। हुण इस तों वड्डा संगी इहदा कौन हो सकदा है? जिहड़ी साडी अंदर जिंद है, जीव आत्मा,
ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ, ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਮਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਮਨ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗੀ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਤੁੜਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛਡਾਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ
तेरी सहायता भी करेगा और सदा संग ते सदा तेरा संगी बन के तेरे नाल भी रहेगा। आगे लए छड़ाए ते अगे दो अर्थ ने इहदे आउण वाले समय विच, क्योंकि अज ते आएगा ते अगों आउण वाले समय च छुटकारा होना है। ते जे उन्हें अज ते आया ही नहीं ते आउण वाले समय च छुटकारा किवें होएगा। ये तो नहीं कि पहला छुटकारा होवे फिर उन्हों धियाउणा है। असीं धियाउणा ही इस वास्ते है कि ताकि साडा अगे छुटकारा हो सके। कई बार कई प्राणियां दी सोच हुंदी है कि हजे तां साडा मन मैला है, जदों साडे मन विचों मैल निकलेगी फिर गुरुद्वारे जावांगे, फिर असीं बाणी पढ़ांगे सुनांगे। पर असल दे विच असीं गुरुद्वारे आउणा काहदे लई है? इसे लई ते आउणा है। बाणी दा सहारा असीं इसे लई तां लैणा, नाम नूं धियाउणा जपना इसे लई है कि साडे मन विचों विकारां दी मल निकल जाए। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे मन नूं को भी तू धियाया कर नाम। जदों तू नाम धियाएगा वो तेरा सहाई होएगा, तेरा संगी बनेगा और अगे तैनूं ओह विकारां तो बचा भी लेगा, छड़ा भी लेगा, जां अगे जिथे लेखा होना है उत्थे भी उन्हें तैनूं छड़ा लेना है। जां अर्थ इहदा यह है कि जदों वो नाम सहाई होएगा, संगी होएगा, ते जदों भी असीं किते माड़े पासे जावांगे वो सानूं बचा लेगा। वो नाम सानू कदे भी विकारां वाले पासे नूं नहीं जाण देगा, वो सानू रोक लेगा। मन नूं आवाज़ आएगी, मना तू इस पासे ना जा, क्योंकि इस पासे जाके तेरा भला नहीं होना। आ काम तेरे वास्ते चंगा नहीं, ये काम तेरे वास्ते माड़ा है। आगे लए छड़ाए, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛਡਾ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਨੀ ਲੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਘਰ ਵਸੈ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ ਚੰਚਲ, ਮਨ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਹੈ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ। ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੁਖ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਭਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲਖ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਖ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜੰਜਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਣਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਣਕਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਧੁੱਪ ਗਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਨੀ ਲੋਏ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਭਨਾ ਹੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ,
ਉਨੇ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਨੀ ਲੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਨੀ ਲੋਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਨੀ ਲੋਏ ਕਿਹਦੇ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਘਰ ਵਸੈ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਘਰ ਵਸੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆ ਸੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਦਿਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਈਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ,
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਘਰ ਵਸੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਵਨੈ ਆਵਹਿ ਕਾਮ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ, ਜਤ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੁਖ ਉਜਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਵਨੇ ਆਵੈ ਕਾਮ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੈ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਤੁਰ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चले साथ, पाई कुहाड़ा मारिया। गाफल अपने ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦਿਸਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਵਨੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੂੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਮਰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਤੋ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨ, ਨਿਦਾਨ ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਨ ਤੂੰ ਧਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਆਗੇ ਲਏ ਛਡਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੜਾ। ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜਮ ਦਾ ਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਖੀਰ, ਅੰਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੱਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸ ਨਿਦਾਨ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਖਿੰਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆਵੀ ਭੋਗ ਅੱਜ ਤੂੰ ਭੋਗਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਝਮਕਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਵਸੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹ ਰੇਣੁਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ, ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਰੰਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਰੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣੁਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਕੜ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣੁਕਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਉਪਾਅ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਤੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗ ਸਭ ਫਿੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਵ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣਪ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਛੱਡ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ। ਛੱਡ ਦੇ, ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਛੱਡ ਕੇ
ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਤਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਭਾਗ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਈ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈ ਹੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੋ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਤੁਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਇਆਵੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਕੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਲਕ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਧਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਪਾ ਕੇ ਕਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੁੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੋਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਤਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਧਿਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਈ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।